गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कर तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। गुरु नानक देव महाराज एमनाबाद आए ने। इथों दे पठाणा दा पाप सतगुरां ने वेखिया है। ये भविखत बाणी उचारी है। भाई लालो जी नू संबोधन हो के कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। पाप की जंज लै काबलो धाया जोरी मंगे दान वे लालो। शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। काजियां बामणा की गल थकी अगद पड़े शैतान वे लालो। ऐसी परमात्मा की कला वरती है कि वो लोग जिहड़े जवानी दे गुरूर विच सन नशे विच सन उन्हां ते आके बाबर दियां फौजां ने हमला कर दिता। गुरु पिता जी दे जिहड़े बचन सन वो सत हो गए कि साहिब के गुण नानक गावे मास पुरी बिच आख मसोला। जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वख अकेला। सच्चा सो साहिब सच तपावस सचड़ा न्याओ करेग मसोला। काया कपड़ टुक टुक होसी। वो जिहड़े बचन सन वो पूरे हो गए। इत्थे मुगलों ते पठाणा की लड़ाई होंदी है। नतीजा ये निकलिया कि फतेह पाए पर पुर लूट कनेरा। मुगलों की जित हो गई। मुगलों ने पठाणा की नगरी एमनाबाद नूं लुटिया।
जाए कोस दवै कीनो डेर। नगरी लुट लई। नगरी तो बाहर जाके 2 कोस दूर मुगल फौज ने अपना डेरा कर लिया। उत्थे बाबर ने अपने तंबू ला लए, शिविर कर लिया। हरख्यो बाबर जीत लड़ाई। बाबर बड़ा परेशान होया कि बहुत थोड़े नुकसान दे बदले बहुत कुछ उसनूं प्राप्त होया। पठान लोग जिहड़े सी वो अपने आप नूं संभाल भी ना सके। एक ऐसी रब दी करोपी वरती है कि अचानक बाबर दे हमले ने उन्होंने संभलन ना दिता। कुछ मर गए, कुछ भज गए। उन्होंने दे घरां दी धन दौलत तो लैके इस्त्रियां तक ये सब कुछ पठाना ने संभाल लिया। पुन फेरी सब थान दुहाई। फिर उथे दुहाई फेर दी गई, जिन्हों आप कहने अनाउंसमेंट, या जिसनों आप कहने मुनियादी करानी, ढंडोरा पिटवाना। हुण एमनाबाद की नगरी विच ये दुहाई फेरी गई है कि नगरी दे लोगों, पठाना दा राज खत्म हो गया है। हुण इत्थे मुगलिया सल्तनत दा राज है, बाबर बादशाह है, और कोई भी व्यक्ति हुक्म अदूली करन दी कोशिश ना करे, वो बख्शिया नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिहड़ा ई नहीं कबूलेगा, जां उसनूं पकड़ लिया जाएगा जां उसनूं मार दिता जाएगा। इत्थों तक आपां ने कल कथा सुनी सी कि बाबर जित गया, मुनियादी करवा दी गई, पूरी नगरी विच ढंडोरा पिटवा दिता गया। नगरी तो 2 कोस दूर बाबर ने जाके अपना डेरा कर लिया। हाँ जी। दृढ़ हृदय अज्ञान जो बहुविध जगत बनाओ। कवि जी जदों अगली कथा शुरू करते ने, इत्थे फिर वो रब दा परमेश्वर दा मंगल करते ने, गुरु की वडियाई करते ने। ये हुक्म सानू भी है, कीता लोड़ी है काम सो हर पै आखी है। और मैं वेख्या जिहड़े सियाणे लोग ने वो साइकिल ते चढ़न लग्या, घोड़ी ते चढ़न लग्या, घरों गड्डी विच बहन लग्या, इत्थों तक कि परोसे हुए खाने विचों रोटी दी बुरकी तोड़न लग्या भी वो रब नूं जरूर सिमरदे ने। एक गारंटी नहीं है इस गल दी, कोई भी मनुख शादी नहीं भर सकता कि जिहड़ी थाली विच रोटी रखी है ये बंदा खा सकता है। तुसीं कहोगे जी हुण थाली च पई हुण इहनूं की होण लगे है, नहीं, ये हुण भी बहुत कुछ हो सकता है। बड़ियां घटनावां आपां सुनियां ने, रोटी तवे ते सड़ गई, घर बच्चे ने चीक मार दी, समेत टेबल प्रेस करने वाली प्रेस ने कपड़े साड़ देते। कोई ऐसी घर दे विच घटना घटी कि प्रेस करने वाली सुआणी नूं सब कुछ छड्ड के इन्नी भी
वो फुरसत ना पा सकी भी प्रैस नूं घट्टो घट्ट खड़ा ही कर देवे। इस करके कदों की हो जाना है, ये गल्लां कहंदियां ने कि भाई पहला रब नूं सिमर लो। जरूरी नहीं है कि जिहड़ी रोटी मूँह च पाई है ये अंदर चली जाएगी। तुसीं सुनिया होना भी रोटी खांदिया पानी का गिलास लागे जरूर रखना चाहिए। भावें वैद हकीम कहते ने भी पानी अद्धे घंटे बाद पीओ, सियाणे कहते भावें 1.5 घंटे बाद पीओ, ये तुहाडी अपना विवेक है। पर पानी लागे रख लियो जे, अगर वो गराही गल विच फस गई तो वह तुहाडा आखिरी साह भी बन सकता है। इस करके कोई भी गल जदों असीं करते हैं, एक की गारंटी है बंदा मत्था टेक रहा उठेगा कि नहीं उठेगा। ऐसियां वीडियो तुहाडे कोल आ चुकियां ने। कोई कीर्तन करदा चला गया, कोई अरदास करदा मत्था टेकिया चला गया, कोई हुक्मनामा लैंदा लैंदा फतेह बुला गया। हम आदमी हाँ एकदम ही, पर जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ये समझते हैं भी हम किया हम करेंगे हम मूर्ख गवार, ये उस बंदे का पाठ नहीं है। जिहड़ा अपने आप को एक दमी समझदा है उहदे वास्ते ये पाठ है। चूड़ामणि कवि भाई संतोख सिंह कहते हैं मैं अगली कथा लिखनी है तो मैं गुरु के चरणों का ध्यान धरना चाहुंदा। जदों हिरदे दे विच अज्ञानता दृढ़ होवे, अमूमन साडे अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बड़ियां गल्लां ने सानू कोई समझ नहीं, कोई नॉलेज ही नहीं हैगी उहदे बारे, कोई जानकारी ही नहीं है। बहुबिध जगत बनाओ, जगत किवें बनिया किवें चलदा है, सब कुछ की हो रहा है किवें हुंदा है, ये अज्ञानता नाल साडा हिरदा भरिया होया है। ज्ञान भय ते नष्ट हवै चहत जे सतगुर ध्याओ। जे तुसी चाहुंदे हो अज्ञानता मिट जाए, ये जिहड़े जगत बनाओ दे तुहाडे अंदर भरम ने ये खत्म हो जाण, तो उहदा एकमात्र तरीका है चहत जे सतगुर ध्याओ। जे चाहुंदे हो तो फिर सतगुरु नूं सिमरिया करो, हर वक्त गुरु नूं याद करो। जदों गुरु नूं सिमरोगे तो गुरु कृपा करेगा, क्योंकि सब कुछ करन कराउण वाला तो गुरु है। ज्ञान भी उन्हें देना है, अज्ञानता भी उन्हें साडे हिरदे विच पाउणी है। जदों असीं ये मनना है कि करता पुरख परमात्मा है तो उहदे विच थोड़ी बहुती गुंजाइश ना रखियो। जिवें मैं कल परसों भी बेनती कीती सी कि जे भाई लालो ते पंडित गुरु दे बचनां नूं सत ना कहंदे, सत कहना बहुत वड्डी गल है, पर सत कहण तो अगे है दृढ़ता कि तुसीं उहदे ते स्टैंड करोगे। जे वो ना कर दे तो एमनाबाद के दूजे लोगों नाल उन्हां भी मारे जाना सी। वो जदों घर गए रात का वक्त सी, उन्हें जाके कहा भी हुणे पिंड छड्डना है, हुणे नगरी छड्डनी है। तो जरूर घर वालियां ने कहा होएगा, भैणां भरावां बच्चों ने भी कहा होएगा भी एडी किहड़ी आखर आ गई है, सवेरे छड्ड देंगे। क्योंकि उस वेले कोई इहो जी गल नज़र नहीं सी आई कि कल ये नगरी बर्बाद हो जाएगी। पर इन्हां दा दृढ़ विश्वास पूरे परिवार नूं बचाउंदा है, पूरे परिवार नूं कढ के लै जांदा है। इस करके कल्ला गुरुद्वारे आउणा ही वड्डी गल नहीं, गुरुद्वारे नूं मनना ही वड्डी गल नहीं। जिहड़ी गल तुसीं गुरुद्वारे तो सिੱਖਦੇ हो उन्होंने हिरदे विच पक्के तौर पर वसाउणा बहुत वड्डी गल है। साडे च बड़े लोग ने वो आउंदे भी गुरुद्वारे ने, मनदे भी गुरुद्वारे नूं ने, गल्लां भी गुरुद्वारे दियां पल्ले बन लैंदे ने,
पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਤੇ ਚਟਨੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਦੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਖਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਜੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਤੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਤੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਤੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਗਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾਸ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗਿਰਗਟ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 20 ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਓਗੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਘੜਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਨਾ ਜਾਂ 2 ਆਨੇ ਜਾਂ 4 ਆਨੇ, ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਘੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਠ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੁਰਗੀ ਆਂਡੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੂਚੇ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਚੂਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਚੂਚੇ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਆਂਡੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਝੱਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੜਤਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੱਜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੇਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਖਿਆਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਰੁੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣ ਕਥਾ ਅਗਾਰੇ, ਸੈਨ ਦੇਖ ਸੇ ਸੰਤ ਸਿਧਾਰੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਫੌਜ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਸੰਤ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਸ ਰਹੇ ਤੇ ਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗ ਦੁਤੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਸ ਰਹੇ ਤੈ ਥਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋੜੀ ਦੀ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛਿਨ ਏਕ ਮੁਗਲ ਚਲ ਆਇਓ, ਹਮੇ ਦੇਖ ਨਿਜ ਦਾਸ ਬੁਲਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਰੇ ਆ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਬਚ ਐਸੇ, ਇਹ ਮਾਨਵ ਤੀਨੋ ਜੇ ਬੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ 3 ਕਿਉਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਹੁਣ 3 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਓ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਕਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰ ਬੋਝੇ ਧਰ ਕਰੋ ਨ ਦੇਰੇ, ਗਹਿਲੇ ਚੱਲੀਏ ਇਨਕੋ ਡੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਉਤਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਡ ਰੱਖੋ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਓ, ਚਲੋ ਡੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨ ਉਠਾਏ ਕਰ ਲੀਨ ਅਗਾਰੀ, ਤਰੇ ਸੀਸ ਪਰ ਭਾਰ ਜੇ ਭਾਰੀ। 3 ਉਠਾਏ ਕਰ ਲੀਨ ਅਗਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ 3 ਉਠੋ ਬਈ। 3 ਉਠਾਏ ਕਰ ਲੀਨ ਅਗਾਰੀ, ਉਠਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਧਰੇ ਸੀਸ ਪਰ ਭਾਰ ਜੇ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟੇ ਸੀ, ਪੰਡਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਸੀ, ਗਠੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਚੁੱਕੋ ਬਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣੇ, ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਅਸ ਪਕਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਝਾ ਸੀਸ ਉਠਾਵਾ। श्री प्रभ के मरदाने को अस पकरावा। भाई मरदाने नूं ते कहा भी तू घोड़े फड़ ला, ते भाई बाले नूं कहा भी तू पंड चुक ला। भाई बाले ने चुक ली, मरदाने ने घोड़े फड़ ले। हुण वो यतन करते ने भी एक पंड गुरु नानक साहब जी नूं भी चुकाई जावे। हाँ जी। श्री प्रभ के सिर धरने लागे,
ਮਹਿਮਾ ਮਲਖੇ ਨ ਮੂੜ ਕੁਪਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡ ਉੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਲਖੇ ਨਾ ਮੂੜ ਅਭਾਗੇ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕ ਹਾਥ ਉੱਚੀ ਰਹੇ ਉਪਰ ਸੀਸ ਟਿਕੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਕ ਹੈ, ਕੂਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉਹ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਹਾਥ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਉਪਰ ਸੀਸ ਟਿਕੀ ਨਾ। ਉਹ ਗਠੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਚੱਲੇ ਸੰਗ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਕੀਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਹੀ ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਮਝਾਰੀ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਚਲ ਜਾਹੇ ਪਿਛਾਰੀ। ਜਬ ਹੀ ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਪਿਛਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਮਰਦਾਨਾ ਅਬ ਹੈ ਰਬਾਬ ਬਜਾਓ ਸੁਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵਜਾਵਾਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਿਸ ਬਿਦ ਤਾਰ ਬਜਾਵੋ ਹਾਥ ਬਿਖੇ ਪਕਰੇ ਅਸ ਲਿਆਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤ ਚੰਚਲ ਕੂਦਤ ਸੋ ਆਵਤ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਜੋਰ ਥਮਾਵਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਛਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਏ ਕਿਤ ਜਾਏ ਮੁਗਲ ਮਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਛੋਡੋ ਬਾਜ ਸੋ ਆਏ ਪਿਛਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਜਾਏ ਕੋ ਛੋਰਿਓ ਬਾਜਾ ਲੱਗਿਓ ਬਜਾਵਨ ਆਨੋ ਬਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਛੇਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਉਚਾਰੀ ਤੀਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਾਗ ਮੰਝਾਰੀ। ਉਸੇ ਛੇਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ
ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਨੋ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਰਾਗ ਮਝਾਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਆਪੈ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਾਉ, ਸਕਤਾ ਸਿਹ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ। ਖਸਮੇ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ, ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ। ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤਰਾਏ ਵੱਡਾ। ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਖਸਮੈ ਨਜ਼ਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ। ਜੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ, ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਲਤਨਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਬਿਦ ਗਾਵਤ ਮਾਰਗ ਜਾਹੇ, ਸਦਾ ਏਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਸ ਮਗਨ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੱਲ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੱਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਈਵਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਕੌਫੀ ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਭਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਗਾਵਤ ਮਾਰਗ ਜਾਹੀ, ਸਦਾ ਏਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਮਾਹੀ। ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਲੋਕ ਬਿਲੋਕਤ ਬਹੁ ਬਿਸਮਾਏ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਕਛ ਲਖਿਓ ਨ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਸਮਾਦਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਊਚੋ ਹੈ ਭਾਰਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲਿਓ ਜਾਹੇ ਸੰਗਾਰਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਚਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1.25 ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰ ਕੇ ਹੈ ਤੁਰੰਗ ਪਿਛਾਰੀ, ਚੱਲਿਓ ਜਾਤ ਬਿਨ ਗਏ ਮੁਹਾਰੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੰਚਲ ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰ ਲਾਣੈ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਤਕ ਕਹੈ ਸੰਤ ਇਹ ਕੋਈ, ਕਿਦੋਂ ਖੁਦਾਏ ਆਪ ਹੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਵਾਜਿਆ ਫਕੀਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤ ਸਮਰਥ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਭਾਰੀ, ਐਸੋ ਕਬ ਨੈ ਪਿਖਾ ਅਗਵਾਰੀ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਇੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਕਹਿ ਬੰਧਨ ਕਰਹੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਹਿ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰਹੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜਬ ਡੇਰੇ, ਆਵਤ ਮੁਗਲ ਤਿਸੀ ਨਹਿਰੇ। ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਆਵਤ ਮੁਗਲ ਤਿਸੀ ਨਹਿਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫੌਜ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਿਦ ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਗਇਓ ਦੌਰ ਬਾਬਰ ਕੇ ਪਾਸਾ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ
ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਘੋੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਬੰਦ ਮਝਾਰੀ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਅਚਰਜ ਸਭ ਅਵਲੋਕਿਓ, ਆਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਪੂਰ। ਅਚਰਜ ਸਭ ਅਵਲੋਕਿਓ, ਅਤ ਅਜਮਤ ਮੈਂ ਪੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਐਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਝ ਦਿਓ ਸਿਰ ਤਾਹੇ ਕੋ, ਰਹਿਓ ਏਕ ਕਰ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਏਕ ਢੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਤeh ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਹੇ ਤੁਰੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜ਼ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤ ਬੰਦਗੀ ਤਹਾਂ ਖੁਦਾਏ, ਆਪ ਬਿਲੋ ਕੋ ਚੱਲ ਤਹਿ ਥਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਬਚਨ ਬਖਾਨੈ, ਪੂਰਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਦ ਜਾਣਤ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋਗੇ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਬਚਨ ਬਖਾਨਤ, ਪੂਰਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਦ ਜਾਣਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪ ਰੱਬ ਕੋਈ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੁਰ ਕੋ ਨਹਿ ਮਾਰਤ ਤਾਈ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਹਾਈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਨ ਕੋ ਤਿਆਰ ਪਾਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਐ ਜਿਉ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਸ
ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਲ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬੰਦ ਕਰ ਨਾਰੀ, ਬਿਰਲਾ ਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣੋ ਕਿ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰ ਚੁਕਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਬਿਰਲਾਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਭਾਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 2 ਕੋਸ ਦੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਜਾਤ ਦਿਜਨੀ ਹਿੰਦਵਾਣੀ, ਅਹੈ ਤੁਰਕਣੀ ਆਦ ਪਠਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਬ ਜਾਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਜੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਰਕਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਠਾਨਣ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਚਾਕੇ ਧਰੀ ਅਗਾਰੀ, ਦਾਣਾ ਦਰਿਐ ਬਿਨਾ ਅਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਆਖਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੱਕੇਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇਗੀ ਤੇ ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਥੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਆਟਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਆਟਾ ਪੀਸ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਠਾਨ ਫੌਜ ਆਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਦਾਣੇ ਪੀਸੋ ਬਈ, ਘਮਾਓ ਚੱਕੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਬ ਡੇਰੇ ਆਏ, ਸਿਰਪੁਰ ਤੇ ਬੋਝੇ ਉਤਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਝਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠਾ ਰੇ ਨਿਜ ਬੰਦ ਮਝਾਰੀ, ਦਵੈ ਚਾਕੀ ਤਬ ਆਨੀ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਦਮੀ 3 ਨੇ, ਚੱਕੀਆਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਘੁਮਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਟਾ ਪੀਸੋ, ਚਲਾਓ ਚੱਕੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਗੇ ਮੇਰੇ ਅਰ ਮਰਦਾਨੇ, ਧਰੀ ਏਕ ਦੀਨੇ ਬਹੁ ਦਾਣੇ। ਆਗੇ ਮੇਰੇ ਅਰ ਮਰਦਾਨੇ, ਧਰੀ ਏਕ ਦੀਨੇ ਬਹੁ ਦਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪੀਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਧਰ ਕੇ, ਕਹਿਓ ਦਰੋ ਦਾਣਾ ਦਰੁਤ ਧਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਟਾ ਪੀਸੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮ ਮਿਲ ਦਰਨ ਲਗੇ ਦਰੁਤ ਦਾਣਾ, ਜਿਉ ਨਰ ਨਾਰ ਕਰਤ ਤੇ ਥਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਟਾ ਪੀਸਦੇ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਘਮਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਟਾ ਪੀਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਾਕੀ ਹਾਥ ਨ ਲਾਵੇ, ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਦਾਣਾ ਮਦ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਸ਼ੀਗਰ ਫਿਰੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਈ, ਬਿਸਮ ਬਿਲੋਕੈ ਤਹਿ ਸਭ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੇੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਚੱਲ ਆਇਓ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਵਲੋਕ ਕੈ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਉਚਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਲੋਕਨ ਕੀ ਜਸ ਦਸ਼ਾ, ਤਸ ਤਬ ਦੀਨ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੇ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੇ ਮੁੰਨਿਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਹਦੂਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਠਾਨਣ ਔਰਤਾਂ ਕਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਵੇਸ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਵੇਸ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।